Okay, நம்ம இந்த exercise 8.2 continue பண்ணுவோம். exercise 8.2ல நம்ம next 10th sum போடலாம். நம்ம 9 sums வரைக்கும் நேத்து போட்டாச்சு. இப்போ 10th sum நம்ம போடலாம். So 10th sum என்ன கேட்டிருக்காங்க? Show that points whose position vectors are coplanar. So இதோட position இப்போ இந்த questionல வந்து vectors கொடுத்துட்டு அது coplanar-ஆன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இங்க points கொடுத்துட்டு அது coplanar-ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இங்க points கொடுத்திருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணனும்னா முதல்ல இத ஜாயின் பண்ணக்கூடிய வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் இங்க போட்டோம் இல்லையா அதே ப்ரொசீஜர் தான். அதே ப்ரொசீஜர்ல போட வேண்டியதான். ஓகேவா? ஓகே, சோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Now இந்த 10th sum 10th sum சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா let the given points be சோ அந்த கொடுத்திருக்க பாயிண்ட்ஸ் OA வெக்டார் அந்த points A, B, C, D ன்னு எடுத்துக்கலாம். So OA vector is given as 4i vector plus 5j vector plus k vector, and then OB vector, so it is given as minus j vector minus k vector, and then OC vector is equal to 3i vector plus 9j vector plus 4k vector, then OD vector is equal to minus 4i vector plus 4j vector plus 4k vector. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இத ஜாயின் பண்ணக்கூடிய மூணு வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். एक्चुअली இங்க 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. A B C D. சோ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா இப்ப A B C D இந்த 4 பாயிண்ட யூஸ் பண்ணி மூணு வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும். எய்தர் A B B C C D கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது A B A C A D கண்டுபிடிக்கலாம். We can do it in any way. ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல நம்ம போடலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம AB BC CD கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மூணு வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். இத A வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம், இத B வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம், இத C வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சோ A வெக்டார் is equal to vector AB. வெக்டர் AB எப்படி எழுதலாம்? OB வெக்டார் minus OA வெக்டார்னு எழுதலாம் இல்லையா? அப்ப which is equal to minus I வெக்டார் minus J வெக்டார் minus K வெக்டார் minus 4I வெக்டார் minus 5J வெக்டார் minus k vector. So இப்போ இதை simplify பண்ணோம்னா என்ன வரும்? minus 4i vector minus 6j vector minus 2k vector வந்துரும். அதே மாதிரி b vector is equal to vector bc ன்னு எடுத்துக்கலாம். So bc எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? oc vector minus ob vector ன்னு சொல்லலாம். So அப்ப it is 3i vector plus 9j vector plus 4k vector plus j vector plus k vector. So நான் sign மாத்திட்டேன். OB vector வந்து minus j vector minus k vector. So minus ஆல multiply பண்ணும்போது நமக்கு sign மாறிடும். Which is equal to 3i vector plus 10j vector plus 5k vector. அதே மாதிரி C vector is equal to CD vector. CD கண்டுபிடிப்போம். So அப்ப CD என்ன வரும்? It is 3i, which can be written as OD vector minus OC vector. Which is equal to minus 4i vector plus 4j vector plus 4k vector. minus 3i vector minus 9j vector minus 4k vector. So இப்போ இதை simplify பண்ணோம்னா என்ன வரும்? minus 7i vector minus 5j vector வந்துரும். இது plus 4k minus 4k vector cancel ஆடும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா the condition for 3 vectors to be coplanar. So மூணு வெக்டார் கோப்ளேனாரா இருக்க கண்டிஷன் என்ன? What is the condition for 3 vectors to be coplanar? One vector is a linear combination of other two vectors. That is A vector is equal to L into B vector plus M into C vector. So இப்போ இதுல substitute பண்ணுவோம். So இதுல substitute பண்ணுவோம். minus 4i vector minus 6j vector minus 2k vector is equal to L into 3i vector plus 10j vector plus 5k vector plus m into minus 7i vector minus 5j vector. Okay va? இப்போ now let us equate the corresponding components. Corresponding components equate பண்ணுவோம். Now equating component of I vector. So I vector ஓட component equate பண்ணுவோம். இங்க I vector ஓட component என்ன? minus 4. இங்க I vector ஓட component என்ன? 3l. இங்க I vector ஓட component என்ன? minus 7m. Then let us take it as equation number 1. அடுத்தது let us equate the component of j vector. j vector ஓட component equate பண்ணுவோம். இங்க j vector ஓட component minus 6. இங்க j vector ஓட component 10l. இங்க j vector ஓட component minus 5m. இதை number 2 எடுத்துக்கலாம். Now let us equate the component of k vector.
component of k vector. So இங்கே k vector ஓட component என்ன -2. இங்கே k vector ஓட component என்ன 5l. அவ்வளவுதான். இங்கே k vectorே கிடையாது. இங்கே k vectorே இல்லை நமக்கு. ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ l is equal to -2/5 சொல்லலாம். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி m கண்டுபிடிப்போம். அப்புறம் அந்த m வந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி let us find what is l என்னன்னு சரி m என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். Substituting into செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ l is equal to -2/5 இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் -6 is equal to 10 into -2/5 -5m இல்லையா. ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க -6 is equal to 10l minus 5m. ஓகேவா. ஸோ இதில் எல்லுக்கு பதிலாக -2/5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும் இது வந்து 2 times. அப்போ which is equal to 5m is equal to 6 minus 4. அப்போ 5m is equal to 2. அப்போ m is equal to 2/5 வந்துடும். இப்போ now let us substitute l is equal to -2/5 and m is equal to 2/5 in 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட ஆர்ஹெச்எஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே நமக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் 3l - 7m. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி -4 வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ 3l - 7m. ஸோ அப்போ which is equal to 3 into -2/5 -7 into 2/5. ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் -6/5 -14/5. அப்போ which is equal to -20/5 which is equal to -4ன்னு வந்துடுது which is equal to LHS. அப்போ therefore the vectors A vector, B vector, C vector are coplanar. ஸோ இந்த வெக்டார்ஸ் கோப்ளேனர்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்போ therefore the points ஏன்னா நம்ம கொஷின் என்ன பாயிண்ட்ஸ் கோப்ளேனார் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். அதனால கடைசி இது ஒரு லைன் எடுத்து எழுதணும் இந்த சம்மில். therefore the points A, B, C, D are coplanar. that is இந்த 3 வெக்டார் கோப்ளேனார்னா இந்த 3 வெக்டாரும் ஒரே பிளேனில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த 4 பாயிண்ட்டுமே அந்த பிளேனில் ஒரே பிளேனில் தானே இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் 3 வெக்டார்ஸ் கோப்ளேனார்னு சொல்கிறோம். அதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அப்போ இந்த 4 பாயிண்ட்டுமே கோப்ளேனார் ஒரே பிளேனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டில் இந்த சென்டென்ஸ் எழுதணும் therefore the points are coplanar. ஏன்னா கொஷின் வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க show that the points are coplanar தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கோப்ளேனார்ன்றதை எடுத்து எழுதணும். ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 11th சம் பார்க்கலாம். ஸோ 11th one A வெக்டார் கொடுத்துருக்கு, B வெக்டார் கொடுத்துருக்கு, C வெக்டார் கொடுத்துருக்கு. Now find the magnitude and direction cosines of. ஸோ magnitude and direction cosine கேட்டிருக்கு. இதில் நான் செகண்ட் சப்டிவிஷன் நான் போடுறேன், ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க. ஈஸி தான், ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. நான் செகண்ட் சப்டிவிஷன் போடுறேன், அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா A vector is given as 2i vector plus 3j vector minus 4k vector, and then B vector, so it is given as 3i vector minus 4j vector minus 5k vector, and then C vector it is given as minus 3i vector plus 2j vector plus 3k vector. ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா 3 into A vector கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 3 into A vectorனா என்ன பண்ணணும் இந்த A vectorரை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் 6i vector plus 9j vector minus 12k vector. அடுத்தது minus 2b vector. ஸோ இந்த b vectorரை -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் -6i vector plus 8j vector plus 10k vector. இந்த -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த மாதிரி வந்துடும். அடுத்தது plus 5c vector. ஸோ plus 5c vector. ஸோ இதை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் -15i vector plus 10j vector plus 15k vector. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது என்ன 3a vector minus 2b vector plus 5c vector இல்லையா. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் a vector plus b vector plus c vector இதை அப்படியே ஆட் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதான். ஆட் பண்ணி போட்டு அப்புறம் மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷன் கோசைன்ஸும் எழுத வேண்டியதான். ஸோ இப்போ இதை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு இது என்ன வரும் ஆட் பண்ணோன்னா இப்போ plus 6 minus 6 கேன்சல் ஆகிடும் -15i vector, and then இங்கே it is going to be plus
27j vector and then இது வந்து நமக்கு என்ன வரும் we'll get this as plus 13k vector ஓகேவா இப்போ இதோட மாடுலஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் 3a vector minus 2b vector plus 5c vector ஏன்னா மேக்னிடியூட் கேட்டிருக்காங்களே மேக்னிடியூட்னா என்ன அர்த்தம் மாடுலஸ் இப்போ which is equal to root of so 15 square which is going to be 225 plus 27 square so 27 square so 27 into 27 என்ன வரும் we'll get it as 49 இல்லையா so 189 so given the 14 5 so it is going to be 9 12 729 so it is 729 plus 13 square which is 169 so இது எல்லாத்தையும் add பண்ணோம்னா you'll get this as 18 plus 5 is going to be 23 maybe 2 so it is going to be 10 12 carry 1 so 9 plus 2 is 11 so 1123 so this is the magnitude இதா magnitude அடுத்தது direction cosines கேட்டிருக்காங்க இல்லையா so the direction cosines r so the direction cosines எப்படி வரும் x by r comma y by r comma z by r which is going to be minus 15 by root of 1123 comma 27 by root of 1123 comma 13 divided by root of 1123 so this is the direction cosine புரிஞ்சுதாமா ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் a vector plus b vector plus c vector கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷன் கொசைனும் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுருவீங்க இல்லையா நம்ம இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 12th ஒன் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுடலாம் 12th sum it is very very easy ஸோ 12th sumல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the position vectors of the vertices of a triangle are so the position vectors of the vertices of a triangle கொடுத்திருக்காங்க that is OA vector OB vector OC vector கொடுத்திருக்காங்க find the perimeter of the triangle ஓட perimeter கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா so கொடுத்திருக்க vectors நீங்க OA vector OB vector OC vector னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு find what is AB vector BC vector and CA vector இது கண்டுபிடிங்க ஓகேவா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் OB வெக்டர் மைனஸ் OA வெக்டர் அதுமாதிரி BC வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் OC வெக்டர் மைனஸ் OB வெக்டர் CA வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் OA வெக்டர் மைனஸ் OC வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் இதோட மாடுலஸ் ஆஃப் AB வெக்டர் என்ன அதுமாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் BC வெக்டர் என்ன மாடுலஸ் ஆஃப் CA வெக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் therefore the perimeter of the triangle போட்டு 3 மாடுலஸை ஆட் பண்ணி எழுதிட வேண்டியதான் ஏன்னா length of the sides ஆட் பண்ணால் தானே நமக்கு பெரிமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு length of the sides கொடுக்கும் இதில் வந்து நம்ம சைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சைட்ஸோட வெக்டார்ஸ் அதோட மேக்னிடியூட் length of the sides கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you'll get the perimeter ஸோ இந்த 12th sum you can do it as a homework இந்த ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 13th one find the unit vector parallel to so unit vector which is parallel to 3a vector minus 2b vector plus 4c vector இதுக்கு parallel இருக்கக்கூடிய unit vector கேட்டிருக்காங்க a vector b vector c vector கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா a vector is given as 3i vector minus j vector minus 4k vector and then b vector is equal to minus 2i vector plus 4j vector minus 3k vector and c vector is equal to I vector plus 2j vector minus k vector so இதான் கொடுத்திருக்காங்க now let us find what is 3a vector so 3a vector na இது 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ which is going to be 9i vector minus 3j vector minus 12k vector next minus 2b vector so இந்த minus 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா it is 4i vector minus 8j vector plus 6k vector and then plus 4c vector இப்போ இதை 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ 4i vector plus 8j vector minus 4k vector ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதான் நமக்கு என்னது 3a vector minus 2b vector plus 4c vector ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் it is going to be 8 plus 9 which is 17i vector
and then இங்கே plus 8 minus 8 gets cancelled, minus 3j vector, and இங்கே நம்ம simplify பண்ணோம்னா it is going to be minus 6 minus 4 which is going to be minus 10k vector. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு the unit vector இதோட modulus முத கண்டுபிடிச்சிரும். Modulus of 3a vector minus 2b vector plus 4c vector. So modulus என்ன வரும்? It is equal to root of, so it is 189 plus 9 plus 100. So which is equal to root of, so it is 289, 298. So it is 298. அப்போ therefore the unit vector parallel to 3a vector minus 2b vector plus 4c vector. So இதுக்கு parallel இருக்கக்கூடிய unit vector கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula என்ன? It is 3a vector minus 2b vector plus 4c vector divided by modulus of 3a vector minus 2b vector plus 4c vector. So the given vector divided by the modulus. இப்போ இந்த vector substitute பண்ணும், which is equal to 17i vector minus 3j vector minus 10k vector divided by root of 298. So this is the unit vector parallel to the given vector. இந்த vectorக்கு parallel இருக்கக்கூடிய unit vector ஓட unit vector இதுதான். புரிஞ்சுதாமா இது? புரிஞ்சுதா இது? Okay, next 14th one. So 14th sum நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the position vector a vector b vector c vector of 3 points satisfy the relation 2a vector minus 7b vector plus 5c vector is equal to null vector or the points collinear. இந்த points வந்து collinear ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, given the position vector of 3 points a vector b vector c vector satisfies 2a vector minus 7b vector plus 5c vector is equal to null vector. So இந்த ரிலேஷனை இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று படித்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த செக்ஷன் ஃபார்முலா நடத்தும் போது செக்ஷன் ஃபார்முலா படித்தோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம ஒரு இது படித்தோம், என்னென்னா the 3 points a, b, c with position vector a vector, b vector, c vector are collinear if and only if. எப்போ அது collinear-ஆ இருக்கும்? There exists 3 real numbers x, y, z. None of them is 0 such that x plus y plus z is equal to 0 and xa vector plus yb vector plus zc vector is equal to null vector. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்டும் கொலினியர்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். we are going to check this. 3 vectors a vector, b vector, c vector are collinear if and only if. எப்போ அது கொலினியராக இருக்கும்னா, when x plus y plus z is equal to 0 and xa vector plus yb vector plus zc vector is equal to null vector. ஸோ அப்போ இந்த இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? இப்போ therefore we can say that x is equal to 2, y is equal to minus 7 and z is equal to 5. Now x plus y plus z என்ன வரும்? 2 minus 7 plus 5 which is equal to 0 வருதா? அப்போ therefore we can say that the vectors or the position vectors a vector, b vector, c vector are collinear. So position vectors collinear na, therefore the points are collinear. அந்த பாயிண்ட்ஸும் கொலினியர்னு சொல்கிறோம். புரியுதாம்மா? இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனாலே we can say that இந்த 3 வெக்டாரும் கொலினியர்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இது நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம், அது நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, அதனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர்னு சொல்லிடுறோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 15th one என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the position vectors of the points p, q, r, s are I vector plus j vector plus k vector plus, so இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. p, q, r, s ஓட position vector, that is op vector, oq vector, or vector, os vector கொடுத்துருக்காங்க. prove that the line pq is parallel to rs. pq உம் rsம் parallel நம்ம prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. that is op vector கொடுத்துருக்காங்க,
which is I vector plus j vector plus k vector, and then OQ vector கொடுத்திருக்காங்க, which is 2i vector plus 5j vector, and my OR vector கொடுத்திருக்காங்க, which is 3i vector plus 2j vector minus 3k vector, and then OS vector கொடுத்திருக்காங்க, which is I vector minus 6j vector minus k vector. இப்போ now let us find what is vector PQ. Vector PQ என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். So PQ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? OQ vector minus OP vector இல்லையா? அப்போ which is 2i vector plus 5j vector minus I vector minus j vector minus k vector. அப்போ which is equal to, so இதை simplify பண்ணா என்ன வரும்? I vector plus 4j vector minus k vector வந்துரும். இப்போ அதே மாதிரி let us find what is RS vector. RS vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். OS vector minus OR vector. So which is I vector minus 6j vector minus k vector minus 3i vector minus 2j vector plus 3k vector. So இதை simplify பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? minus 2i vector minus 8j vector and then plus 2k vector. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம்? minus 2 வெளியில் எடுத்துருவோம். ஸோ minus 2 வெளியில் எடுத்துட்டா நமக்கு என்ன வரும்? I vector plus 4j vector minus k vectorனு வந்துடும் இல்லையா? அப்போ which can be written as minus 2 into PQ vectorனு எழுதலாமா? minus 2 into PQ vectorனு எழுதலாம். இப்போ 1 vector is equal to some scalar times another vectorனா அப்போ therefore vector PQ and vector RS are parallel vectors. இங்கே காமன் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லை. முன்னாடி போட்ட சம்லலாம் AB and BC are parallel vectors ன்னு சொன்னா B ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருந்தது. ஆனால் இங்கே காமன் பாயிண்டே இல்லை. ஸோ அப்போ therefore we can say that the line PQ is parallel to RS. ஸோ இந்த வெக்டார்ஸ் பேரலாக அப்போ கண்டிப்பாக அந்த லைன்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? பேரலாக தான் இருக்கணும். therefore the lines PQ is parallel to RS. PQங்கிற லைன் வந்து RSக்கு பேரலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 16th one. 16th சம் போடலாம். ஸோ 16th one நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the value or values of m. Find the value or values of m for which m into I vector plus j vector plus k vector is a unit vector. இது யூனிட் வெக்டாராக இருக்கணும்னா அப்போ எம்மோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம் அல்லது மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இருக்கலாம். அதோட வேல்யூ அல்லது வேல்யூஸ் என்ன அதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. So the given vector. So the given vector A vector is equal to கொடுத்திருக்கிறது இப்படி எடுத்துக்கலாம் m into I vector plus j vector plus k vector. ஓகேவா? இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் A vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் A vector is equal to 1. ஏன்னா இது யூனிட் வெக்டாராக இருக்கணும்னா எம்மோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ given A vector is a unit vector. ஸோ இது ஒரு யூனிட் வெக்டார் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which means modulus of A vector is 1. ஸோ அப்போ இதோட மாடுலஸ்ன்றது எப்படி வரும்? மாடுலஸ்ன் போது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? It can be written as root of or m into or root of m square plus m square plus m square. It is equal to 1 ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்போ which is 3 into m square. Root of 3 into m square is equal to 1 ன்னு சொல்லலாம். Or m into root 3 is equal to 1. Or m is equal to, we can say that so இது நம்ம இது பண்ணோம்னா plus or minus வரும். ஸோ அப்போ m is equal to plus or minus 1 by root 3 வரும். ஸோ அப்போ m ஓட வேல்யூ வந்து plus 1 by root 3 ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது minus 1 by root 3 ஆகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? plus or minus வரும் இல்லையா? ஸோ plus or minus m into root 3 is equal to 1. அப்போ m is equal to plus or minus 1 by root 3 ன்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதாமா? So these are the values of m so that this vector is a unit vector. இது யூனிட் வெக்டாராக இருக்கணும்னா m ஓட வேல்யூ இதுவாக தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் 17th one. 17th ஒன்னும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடலாம். Show that the points or the vertices of an isosceles triangle. ஸோ isosceles triangleோட vertices இதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு the given points are, so A என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is given as 1, 1, 1. அப்போ which means vector OA is equal to I vector plus J vector plus K vector. ஓகேவா? அதே மாதிரி Bங்கிற பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1, 2, 3. இப்போ which is vector OB is equal to I vector plus 2J vector
plus 3k vector. அடுத்து C is equal to 2, minus 1, 1. அப்போ which is vector OC is equal to 2i vector minus j vector plus k vector. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த 3 vertices of a isosceles triangle நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள், ஏபி வெக்டார் கண்டுபிடிங்க, அதே மாதிரி பிசி வெக்டார் கண்டுபிடிங்க. ஏபி வெக்டார் is equal to ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார், அது கண்டுபிடிச்சிட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டார் கண்டுபிடிங்க. அதே மாதிரி பிசி வெக்டார் is equal to ஓசி வெக்டார் மைனஸ் ஓபி வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டார் கண்டுபிடிங்க. அதே மாதிரி சிஏ வெக்டார் is equal to OA vector minus OC vector கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் CA vector கண்டுபிடிங்க. இப்போ இதில் ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா then the triangle is an isosceles triangle. இதில் ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா, இந்த மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த மாடுலஸில் ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா then the triangle ABC is a isosceles triangle சொல்லிடலாம். புரியுதாமா? ஸோ ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் கண்டிஷன் என்ன படித்தோம், ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ இங்கே ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் we can say that the triangle ABC is an isosceles triangle சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதா? ஓகே, இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும், மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.